हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा चतुर्थ अध्याय अष्टम श्रेणीर पद परिचय। टोटाल स्टेप बाय स्टेप सब मु पढ़ी को शुणेबी। आपण माने बहीटा खोलिकी ताहा गार हाथ में गार देकी चलतु। फास्ट पद पूर्व अध्याय आमे जानिछे ध्वनि बा वर्ण प्रतिबद्ध होई मिलित हेले सार्थक शब्दटीए गठित हुए। शब्द केवल निर्दिष्ट अर्थटीए संकेत करे बा सूचाए, मात्र गोटिए पूर्णांग भाव अर्थ शब्द प्रकाश करि पारे नाही। सेथिपाई एकाधिक सार्थक शब्दर नियम अनुजाई बसाण और समष्टि दरकार पड़े। तले थिबा उदाहरण गुड़िकु एही मर्मरे लक्ष्य करिबा। क रे अछि लागे माछ नई भल, माछ स्वाद पोखरी र भारी एही। तापर ग रे देछि नही माछ भल लागे, घ रे देछि एही पोखरी र माछ भारी स्वाद। क रे दे क उदाहरणटी रे लागे माछ नई भल चारोटी शब्द रहिछि। ख उदाहरण रे माछ स्वाद पोखरी भारी एही पांचटी शब्द रहिछि। क ख उभय उदाहरण रे प्रत्येक शब्द गोटिए लेखाए निर्दिष्ट अर्थ रहिछि। शब्द गुड़िक गोटिए पर गोटिए होई मिलित होइछि, मात्र सबुगुड़िक मिसी कौनसी भावार्थ प्रकाश करू नाहांती, कारण शब्द गुड़िकर मिलित हेबा बा परपर होई बसिबा पारस्परिक सापेक्ष संबंध नाही। एबे ग ओ घ उदाहरण शब्द और सेगुड़िकर समष्टि को विचार करिबा। क उदाहरण रे थिबा शब्द गुड़िक ग उदाहरण रे रहिछि, मात्र गोटिए शब्द परे आउ गोटिए शब्द बसाण रे सुसंबंध बा परस्पर भितर सापेक्ष संबंध रहिछि। नई सहित माछ शब्द मिसी एक युग्म शब्द माछ नई माछ गठित होइछि। नई माछ भल लागे शब्द तीनोटी मिलित होई पूर्ण भावटीए प्रकाश पाउछि। सेहीपरि ख उदाहरण रे थिबा पांचोटी जाक शब्द घ उदाहरण रे भाव अनुसार कहा परि किए रहिबा उचित ताहा मानि मिलित होइछि। फलरे एही पोखरी माछ भारी स्वाद एभली शब्द समष्टिरु एही एक निर्दिष्ट पूर्णांग भाव बुझा पडुछि। अतएव एथिरु आमे बुझी पारिले क ख उदाहरण रे सार्थक शब्द अछि, मात्र पूर्णांग भाव नाही। ग ओ घ उदाहरण रे क ख उदाहरण सार्थक शब्द गुड़िक शृंखलित होई गोटिए पर गोटिए बसिछि। एहा द्वारा एक पूर्णांग मनोभाव प्रकाश पाउछि। एही प्रकार पूर्णांग भावबोधक उक्ति को आम भाषा रे वाक्य कुहा जाए। नेक्स्ट आग अध्याय रे वाक्य विषय अधिक जानिबा। एबे आमे ऊपर उदाहरण रु जानिले केवल शब्द अर्थ प्रदान करे। नई माछ पोखरी स्वाद परि आमे व्यवहार करुथिबा प्रत्येक शब्द केवल एक अर्थ संकेत, मात्र गोटिए वाक्य रे बा भावोचित शब्द समष्टि रे व्यवहृत प्रत्येक शब्द भावार्थ बोधक क शब्द अटे। नेक्स्ट पदर लक्षण। एबे तले दिया जाइथिबा आउ दुईटी उदाहरण को देखिबा। क रे दिया पैड पानी बड़ मधुर। नेक्स्ट एबेर झियो माने साइकेल रे विद्यालय को गलेणी। नेक्स्ट दृष्टांतर उक्ति रे चारोटी अंश रहिछि, अर्थात पैड पानी बड़ मधुर। ख दृष्टांत उक्ति बा वाक्य रे पांचटी अंश रहिछि, यथा एबेर झियो माने साइकेल रे विद्यालय को जाती।
क दृष्टांतर वाक्य चारोटी जाक अंश केवल शब्द कौन शब्द रे किछि भी लगी नहीं यथा पैड पानी। पैड पानी। ख वाक्य पांचटी जाक अंश रे किछि ना किछि लागिछि यथा एबे शब्द पर र लागिछि एबे प्लस र एबे र। झियो शब्द रे माने लागिछि झियो प्लस माने झियो माने। साइकेल शब्द रे लागिछि साइकेल प्लस रे साइकेल रे। विद्यालय शब्द रे कु लागिछि विद्यालय युक्त कु विद्यालय को। गले क्रिया रे णी लागिछि गले युक्त णी गलेणी। एथिरु जणागला शब्द गुडी को दुई प्रकार रे वाक्य रे रुहे किछि लागिथिबा शब्द और किछि लागी नथिबा निरुता शब्द। सुतरां किछि लागी थाउ बा लागी न थाउ शब्द वाक्यर अंश होई गले ताहाकू पद कुहा जाए। उपर उदाहरण दुईटी रे किछि लागी नथिबा अंश पैड पानी मधुर और किछि लागिथिबा अंश एबे र झियो माने साइकेल रे विद्यालय को गलेणी प्रत्येक गोटिए गोटिए पद। आस मने रखिबा एक पूर्णांग वाक्य रे अंश रूप रे व्यवहृत होइथिबा प्रत्येक प्रकारर सार्थक शब्द को पद कुहा जाए। उदाहरण रे थिबा झियो माने साइकेल रे विद्यालय को गलेणी एही चारोटी अंश बा पद को एबे लक्ष्य करिबा। चारोटी जाक पदरु माने रे कु णी इत्यादि को बाद देले पद गुड़िक यथाक्रमे झियो साइकेल विद्यालय गले रूपरे रहिबो। एगुड़िक गोटिए गोटिए मूल रूप बा मूल पद। मूल शब्द बा मूल रूप सबु बेले किछि लागी नथिबा निरुता बा शुद्ध रूप। ए प्रकार रूप को व्याकरण शास्त्र बा भाषा शास्त्र अनुसार मुक्त रूप कुहा जाए। नेक्स्ट आस मने रखिबा वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा मूल शब्द र किछि लागी नथिबा मुक्त रूपरु प्रातिपदिक कुहा जाए। उदाहरण मूलक वाक्य रे पैड पानी साइकेल झियो विद्यालय एक एक प्रतिपदिक। वाक्य रे क्रिया अंशटीर मूल रूप को धातु कुहा जाए। दिया जायथिबा उदाहरण रे जा हेउछि क्रियासूचक पदर मूल रूप बा धातु। एथिरु परिष्कार भावे बुझागला जे कहला वाक्य रे शब्द बा क्रिया व्यवहृत हेले ताहा पद हुए। खरे शब्द रे किछि लागी थाउ बा न लागी थाउ ताहा वाक्यर अंश हेला मात्रे पद हुए। ग वाक्य रे उभय शब्द भित्तिक प्रातिपदिक और क्रियामूलक धातु पद रही थाए। नेक्स्ट पदर प्रकार भेद। पृथ्वीर प्रत्येक भाषा परि ओडिया भाषा रे जेउ जेउ धरणर वाक्य रे जेते जेते पद व्यवहृत होइथाय सेगुड़ी को 5 गोटी भाग रे विभक्त करा जाई पारे यथा विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय और क्रिया। फास्ट विशेष्य पद। आस तले थिबा उदाहरण गुड़ी को पढ़िबा और गाढ़ कला अक्षरर पद गुड़ी को चिन्हिबा। फास्ट महानदी ओडिशार गंगा। खरे हैला फूल कुंडरे माटी बाली और खत मिसाओ। गरे हैला गछ काटिबा मनीष पाई काल हेबो। घरे बसिबा ठारू कासिबा भल। दया क्षमा करुणा त्याग और मैत्री मनीषर प्रकृति लक्षण। एबे ए सबु दृष्टांत मूल वाक्य रे बड़ बड़ गाढ़ कला अक्षर रे लिखा जाइथिबा पद गुड़िकर स्वातंत्र्य और भेद विचार करिबा। क वाक्य रे 3टी पद अछि
ମହାନଦୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଗଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ନଦୀର ନାମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା 6ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ମାଟି, ବାଲି, ଖତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ନାମ। ନେକ୍ସଟ ଘ ଉଦାହରଣରେ ଥିବା 6ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗଛ ଓ ମଣିଷ ପଦ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଓ ଜାତିର ନାମ। ନେକ୍ସଟ ଘ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା 3ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ବସିବା, କାଶିବା ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ୱ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା 9ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ରେଖାଙ୍କିତ ଗାଢ଼ କଳା ଅକ୍ଷର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା, ତ୍ୟାଗ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବ ବା ଗୁଣର ନାମ। ନେକ୍ସଟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଏହିପରି ନାନା ସଂଜ୍ଞାସୂଚକ ନାମ ସଂକେତରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀ, ଅପ୍ରାଣୀ, ମୂର୍ତ୍ତ, ଅମୂର୍ତ୍ତ, ଦୃଶ୍ୟମୂଳକ, ଅନୁଭବମୂଳକ ହୋଇ ଅନେକ ସଂଜ୍ଞା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତିର ନାମ ସଂକେତ ରହିଛି। ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ, ଗୁଣ, ଜାତି, ଅବସ୍ଥା, କ୍ରିୟା, ଭାବ, ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ ଓ ପ୍ରାଣୀ, ଅପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ନିଆରା କରିବାକୁ ଯାଇ ନାମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ସଂକେତ ଆମ ଭାଷାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନାମକୁ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ସଂଜ୍ଞା ବା ନାମଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସଜୀବ ବା ନିର୍ଜୀବର ଜାତି, ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ସଂଜ୍ଞାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ପ୍ରାଣୀ, ଅପ୍ରାଣୀ, ଗୁଣ, ବସ୍ତୁ, ଭାବ, ଅବସ୍ଥା ଓ କ୍ରିୟା ଆଦି ନାମକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି। କ ରେ ହେଲା ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଖ ରେ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗ ରେ ହେଲା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଘ ରେ ହେଲା ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ୱ ରେ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମହାନଦୀ ପରି ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 2ଟି ବଡ଼ ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ବ, ବେଲ ଓ ଶାହଡ଼ା ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ପ୍ରାଚୀନ ସହର। ସୁଦାମ ପରି ମନୋଜ ଭଲ ଖେଳେ ଓ ପଢ଼େ। ନେକ୍ସଟ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଓ ଭାଗବତ 3ଟି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। କ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ମହାନଦୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀର ନାମ। ଖ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ବ, ବେଲ, ଶାହଡ଼ା ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଛର ନାମ। ଗ ଓ ଘ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ସହର ଓ ମଣିଷ ଭିତରୁ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହର ଏବଂ ସୁଦାମ, ମନୋଜ ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଣିଷର ନାମ। ୱ ବାକ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରାଣୀ, ଅପ୍ରାଣୀର ସମଜାତୀୟ ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣକୁ ବା ଗୋଟିଏରୁ
ପୃଥକ୍ କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ନାମସୂଚକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମଷ୍ଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ଅନେକରୁ ଜଣକର ବା ଗୋଟିକର ସଂଜ୍ଞା ବା ନାମକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆଦର ଓ ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ଟି ଟା ସୂଚକ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ରମାଟି ଭଲ ଝିଅ, ଆଦର ଅର୍ଥରେ ଟି। ମଦନାଟା ଜମା ପଢ଼ୁନି, ଟା ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ତିନୋଟିକୁ ପଢ଼ ଓ କଲା ଅକ୍ଷରରେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ. ଶିକ୍ଷକ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟ କମିଯିବାରୁ ବଣୁଆ ପଶୁପକ୍ଷୀ କମିଗଲେଣି। ଏବେ ସହରରେ ଗାଁରୁ ଆସୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ସମୂହ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ପିଲା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ମଣିଷମାନଙ୍କ ସମୂହ ବା ବର୍ଗକୁ ବୁଝାଉଛି। ଖ ବାକ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅରଣ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନ ବୁଝାଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ ବାକ୍ୟରେ ସହର ଗାଁ ଓ ମଣିଷ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହର ଗାଁ ମଣିଷକୁ ନ ବୁଝାଇ ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ସୁତରାଂ ଜାତି କହିଲେ ସମୁଦାୟ, ସକଳ ବା ସମ ଶ୍ରେଣୀର ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ଯଥା ଦେଶ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆମେରିକା, ଆମ ଦେଶ, ତାଙ୍କ ଦେଶ, ୟୁରୋପ ଦେଶ, ପୂର୍ବଭାଗ ଦେଶ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷକ, ପିଲା, ଅରଣ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସହର, ଗାଁ, ଦେଶ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ବା ଜାତିର ନାମ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ୍ୟର ଜାତିବାଚକ ନାମ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସାପ, ମାଛ, ଗାଈ, ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀ। କେତେକ ନିର୍ଜୀବ ବା ଅପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ନାମ ବହି, ପର୍ବତ, ସାଗର, ଗାଁ, ଦେଶ, ସହର, ଲୁଗା, ହାର, ଘର। ଜାତିବାଚକ ଓ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତିବାଚକ ଓ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଉଭୟର ଚିହ୍ନଟ ସହଜ ହୁଏ। ଯଥା କରେ ହେଲା ତ ପୋଇ ଛେଳି ଜଗୁଥିଲା, ଘରମଣି ଛେଳିଟି ହଜିଗଲା। ଖରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା। କ ବାକ୍ୟରେ ଛେଳି ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନାମ। ଅନେକ ଛେଳି ମଧ୍ୟରୁ ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଛେଳିର ନାମ। ସେହିପରି ବାକ୍ୟରେ ଭାଷା ଅନେକ ଭାଷା ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତର ଅନେକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା
ପାଇଥିବା ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ନାମ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସମୂହ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମଷ୍ଟିବୋଧକ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେହି ସମଜାତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିକର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନାମବାଚକ। ବହି ହେଲା ଜାତିବାଚକ ଆଉ ଭାଗବତ ହେଲା ନାମବାଚକ। କବି ହେଲା ଜାତିବାଚକ, ରାଧାନାଥ ହେଲା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଭାଷା ହେଲା ଜାତିବାଚକ, ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ହେଲା ଜାତିବାଚକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଲା ନାମବାଚକ। ଦେବତା ହେଲା ଜାତିବାଚକ ଆଉ ନାମବାଚକ ଜଗନ୍ନାଥ। ନଦୀ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ହେଲା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ବି ଆଦର, ଅନାଦର, ନିଶ୍ଚିତ, ଅନିଶ୍ଚିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଟି, ଟା, ଟେ, ଟିଏ, ଟାଏ, ଟାଏ ଆଦି ସୂଚକ ପଦ ଲାଗିଥାଏ। ଯଥା ପିଲାଟି, ଘରଟା, ବହିଟିଏ, କଥାଟେ, ଗପଟିଏ, ଦେଶଟିଏ, ନଈଟେ, ଲୋକଟା, ମଣିଷଟାଏ, ପଶୁଟିଏ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ସୂଚକ ଜାତିବାଚକ ନାମକୁ ଏକବଚନ କରିଦିଏ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମବାଚକ ପ୍ରାଣୀ ବା ଅପ୍ରାଣୀ, ଗୁଣ, କାର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀର ଗୁଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୂପ ଆଦିରେ ସମଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଗଲେ ସେଠାରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଥା ଗଙ୍ଗାଧର ଓଡ଼ିଶାର କାଳିଦାସ, ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା। ରାଧାନାଥ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ। ଏଠାରେ କାଳିଦାସ, ଗଙ୍ଗା, ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ। କାଳିଦାସ ଓ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ଲେଖକ ସହିତ ବା ସମୂହ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଗଙ୍ଗାର ଗୁଣ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରାଚୀ ପରି ଅନ୍ୟ ନଈଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମବାଚକ ପଦଟି ଯଦି ସମୂହବାଚକ ପଦ ଭଳି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ତେବେ ତାହାର ସମୂହ ସୂଚକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ କାଳିଦାସ, ଗଙ୍ଗା, ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ଏକ ଏକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖି ଓ ଛୁଇଁ ହୋଇପାରୁଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ତାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶ ସେହି ମୂଳ ରୂପରେ ଚିହ୍ନାଯାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ତଳ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସୁନା କେବେ ବି ତମ୍ବା ହୁଏନି କି ମାଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପାହାଡ଼ ନଥିବ କି ବସିବାକୁ ପଥର ନଥିବ। ଆଉ ଝରଣାରେ ପାଣି ନଥିବ। ଉପର ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟିରେ ସୁନା, ତମ୍ବା, ମାଟି, ପଥର, ପାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବି ଶେଷରେ ବି ସେହି ସୁନା, ତମ୍ବା, ମାଟି, ପଥର, ପାଣି ରହିବ। ବାକ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ଚିହ୍ନାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବି
ବସ୍ତୁବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପରି ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ଏ ଉଭୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଆସ ମନେ ରଖିବା। ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରୁହେ, ତାହାର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ବଦଳେ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ବସ୍ତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପଦାର୍ଥକୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଧର୍ମ, ଗୁଣ, ରୂପକୁ ଅବିକଳ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁମୂଳକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ବା ତାର ଏକ ସମଷ୍ଟି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏକକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶ ବି ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରୁହେ। ଏବେ ତଳେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଉଭୟ ବସ୍ତୁବାଚକ ଓ ବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭେଦ ଚିହ୍ନିବା। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଛି, ଆରପଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାଠ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଚୌକି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କାଠ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାଠ ହିଁ ରହିଯିବ। ଚୌକିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଟୁକୁରା କାଠରେ ପରିଣତ ହେବ, ଚୌକି ହୋଇ ରହିବନି। ଚୌକି ବି ଜାତି ବା ନାନା ପ୍ରକାର ରହିଛି। କାଠ ଚୌକି, ଲୁହା ଚୌକି, ବେତ ଚୌକି, ଆରାମ ଚୌକି। ନେକ୍ସଟ, ସୁନା। ସୁନା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ହାର ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନା ହୋଇ ରୁହେ। ହାର ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା କ୍ରମେ ବଦଳି ଯାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବି ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ସୁନାହାର, ଫୁଲହାର, ମୁକ୍ତାହାର, ଗଣ୍ଠିହାର, ନକ୍ଷତ୍ରହାର। ନେକ୍ସଟ, ଏହିପରି ଲୁହା ହେଲା କବାଟ, ରୂପା ହେଲା ଚୁଡ଼ି, ପଥର ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଟି ହେଲା କଣ୍ଢେଇ, ବହି ହେଲା କାଗଜ। ନେକ୍ସଟ, ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମଣିଷ କପୋତଠାରୁ ନିରୀହତା, ମୟୂରଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୋଇଲିଠାରୁ ମଧୁରତା ଶିକ୍ଷା କରୁ। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଧର୍ମ ହେଉ। ବେଦ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସମତା ଆଦି ଭାବ ଶିଖେଇଛି। ଜୀବନରେ ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ, ଏସବୁ ସହିତ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଦରିଦ୍ର ସହିତ ନିରକ୍ଷରତା ସମୃଦ୍ଧିର ବାଧକ। ଉପରର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କଳା ଅକ୍ଷର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟିଏ କରି ଗୁଣ, ଭାବ ଓ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ନିରୀହତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁରତା, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସମତା ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଭାବର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେହିପରି ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିରକ୍ଷରତା ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି। ସୁତରାଂ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ଗୁଣ ଅଥବା ଅବସ୍ଥା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଥବା ଅବସ୍ଥା ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ଅଥବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆମେ କ୍ରିୟାପଦକୁ କିପରି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଏବେ ଆସ ତଳ ଉଦାହରଣ ଜାଣିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ସତ୍ୟ ଖାଇଲା, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୁରାଣ, ପଣ୍ଡା ଭାଗବତ
ପଢ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖାଇବାଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସତ୍ୟ ଖାଇଲା, ଖାଇବାଟା ସତ୍ୟର ଭଲ ହେଲା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ, ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଲା। ଏଠାରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖାଇଲା, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲେ ତିନୋଟି ଅଂଶ। ଏ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାର ସାଧନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅବସ୍ଥାଟି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ଖାଇବା କ୍ରିୟା ସରିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପଢ଼ିବା କାମ ସରିଛି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର କଥାଟି ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି, ଅସମାପ୍ତି ଆଦି ବୋଧ ହୁଏ। ଯଥା ପଢ଼, ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିଛି, ପଢ଼ିଲା, ପଢ଼ୁ, ପଢ଼ି, କରି, ପଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି କରି, ଖାଇ, ଶୋଇ, ନେଇ, ଦେଖି, ଆସିବ, ଚାଲିଗଲା ଇତ୍ୟାଦି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ଖାଇଲା, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲେ ଏକ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ପଦ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଖାଇବାଟା, ଖାଇବା, ଖେଳ, ପଢ଼ା ଏକ ତିନୋଟି ଅଂଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ତାହା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଏ ଅଂଶରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ବା କରାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ପଦରୁ କ୍ରିୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଖାଇବା, ଖେଳ, ପଢ଼ା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ସୂଚାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାପଦ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଧାତୁରୁ ଏହା ଜାତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଧାତୁରେ ବା ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପେ ଇବା, ଆ, ଅ, ଇଏ, ଅଣା, ଅନ୍, ତି, ଆଣି, ଅଣ, ଇଆ, ଆଳି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ବର୍ଣ୍ଣସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ଆମ ଭାଷାରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସ ଆମେ କେତେକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗଢ଼ିବା ଓ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଥା ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପ ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ = ଗଠିତ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଓ ବାକ୍ୟ। ଖେଲ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଖେଳ, କ'ଣ ଖେଲ ସରିଲା? ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଆ ପଢ଼ା, ପଢ଼ା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ବସ୍ ଯୁକ୍ତ ଇବା ବସିବା, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ଲଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଇଏ ଲଢ଼େଇ, ଲଢ଼େଇ ବିନାଶକୁ ଡାକି ଆଣେ। ରାନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ରାନ୍ଧଣା, ରାନ୍ଧଣାଟା କେମିତି ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଭୁଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ ଭୋଜନ, ସେ ଭୋଜନ ସାରି ଫେରିଲେ। ନାଚ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ନଚାଳି, ସେ ଖୁବ୍ ନଚାଳେ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାର ସାଧନ ରୂପଟି କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବସେ ଓ ମୂଳ କ୍ରିୟା ରୂପର ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଆଳି ଯୋଗ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରେ। ଯଥା ଖେଳ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ଖେଳ, ଆଉ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ଖେଳାଳି। ପଢ଼ା, ପଢ଼ା ଯୁକ୍ତ ଆଳି ପଢ଼ାଳି। ନାଚ, ନାଚ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ନଚାଳି। ନେକ୍ସଟ ସର୍ବନାମ ପଦ। ତାପରେ
ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆସ ତଳେ ଥିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟିକୁ ପରଖିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ମଧୁ ଜୀବନ ସାରା ସତ କହିଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ହେଲା ମଧୁ ଜୀବନ ସାରା ସତ କହିଛି। ଏବେ ମଧୁ ସତ ହିଁ କହିବ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏବେ ସେ ତାହା ହିଁ କହିବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପଦ ରହିଲା ସନା ଭାରି ଗାଲୁଆ ଓ ଧୂର୍ତ୍ତ। 2ରେ ଅଛି ସନା ଭାରି ଗାଲୁଆ ଓ ଧୂର୍ତ୍ତ। ତା ସାନ ଭାଇ ସନା ପରି ଭାରି ଗାଲୁଆ ଓ ଧୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ତା ସାନ ଭାଇ ତା ପରି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ପରଖି ଦେଖିବ ଉଭୟର ଭାବାର୍ଥ ସମାନ। ସେହିପରି ଉଭୟ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱୟ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାବାର୍ଥ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧୁ ସତ ସନା ଧୂର୍ତ୍ତ ଓ ଗାଲୁଆ ପରି ପଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଭାରି ପରି ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶକାରୀ ଶବ୍ଦ ବି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ଭାରି ଗାଲୁଆ ଓ ଧୂର୍ତ୍ତ ଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟିର ବି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଓ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ବି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ତଥା ବିଶେଷ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ପଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି ତାହା ହେତୁ ବାକ୍ୟର ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଅଯଥା ଲେଖିବା ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ବୋଧନ ପାଇଁ ପୁନରୁକ୍ତି ଘଟାଉଥିବା ପଦ ବା ପଦ ମେଳି ବିକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ୁଛି। ସୁତରାଂ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ବିକଳ୍ପ ପଦବସାରଣର ପ୍ରୟୋଜନରୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧୁ ସନା ଓ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସତ ଧୂର୍ତ୍ତ ଗାଲୁଆ ବଦଳରେ ସେ ତା ତା ପରି ସେମିତି ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ବସିଛି। ଫଳରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଠାରୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଓ ଭାବବୋଧକ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନାମ ବାଚକ ପଦ ବାକ୍ୟ ବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବିକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତୁ ସେ ଆମେ ଆପଣ ଆପଣା ନିଜ କିଏ ଯେମିତି ସେମିତି ତାହା କୌଣସି ଏମିତି ଏହା ଯାହା ସିଏ ଯିଏ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବିଶେଷ୍ୟାଦି ପଦର ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କେତୋଟି ସର୍ବନାମ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏକ ଉପବିଭାଗ ବା ବିକଳ୍ପ ପଦ ଉପଶ୍ରେଣୀ। ସର୍ବ କହିଲେ ସବୁ, ନାମ କହିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସର୍ବଯୁକ୍ତ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅନୁସାରୀ ବାକ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ସର୍ବନାମ। ବାକ୍ୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡୁଥିବା ସାପେକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ମେଳି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ସ୍ଥାନରେ ବିକଳ୍ପ ପଦ ରୂପରେ ସର୍ବନାମ ବସିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟି ସଂକ୍ଷେପରେ ସମାନ ଅର୍ଥ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସର୍ବନାମର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଓ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ହୋଇ ଆମ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ସର୍ବନାମ ପଦ ବି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅନୁଗାମୀ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସୂଚକ ରୂପ ରହିଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅନ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମଷ୍ଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଦି ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିକଳ୍ପ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ବାକ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 7 ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଏବେ ନିମ୍ନ ପଦ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗାଢ଼ କଳା ଅକ୍ଷର ପଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। କ ହେଲା ମୁଁ କଥାଟି କହିଲି, ଆମେ କଥାଟିକୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ କଥାଟିକୁ କହିଲୁ। ଖରେ ଦେଇଛି ତୁ ଏକା ପଢ଼ୁଆ, ତୁମେ କ'ଣ ଏକା ପଢ଼ୁଆ, ତୁମେମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ୁଆ। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ଗରେ ହେଲା ସେ ଭଲ ପଢ଼ାଏ, ସେ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। କ ଭାଗର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିବା ବକ୍ତାର ନାମ ବଦଳରେ ମୁଁ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱ-ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେମାନେ ଓ ବକ୍ତା ନିଜ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ବଦଳରେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଖ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ କନିଷ୍ଠ ଓ ଆଦର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସମାନ୍ତରର ବା ବରିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବି ହୁଏ ବିକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଖ ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାକ୍ୟ ତୁ ତୁମେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛି। ସମାନ ବା ସାମାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଖ ଭାଗର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଆଦର ଓ ମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ ବସାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ବିକଳ୍ପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ କ, ଖ, ଗ ଏହି ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ, ସେ, ସେମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ବଦଳରେ ବସାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନାମ ବଦଳରେ ବିକଳ୍ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ସର୍ବଦା ପଦ ବସିଥାଏ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ
କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ସର୍ବନାମ ପଦବୀ ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ମୁଁ ଓ ବହୁ ବଚନରେ ଆମ୍ଭେ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯିଏ କୁହେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ବିକଳ୍ପ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ବା ଜଣାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଆମ ଭାଷାରେ ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବକ୍ତା ଭାବରେ ସନାତନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସାଇ ଏପରି କରି କହିପାରେ। ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହିଲି, ଆମେ ଏ କଥାଟି କହିବୁ, ଆମେମାନେ ଏ କଥାଟି କହିପାରିଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କିଛି କୁହେ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବା ସମ୍ବୋଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଆଦର ଓ ମାନ୍ୟାର୍ଥ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତୁ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତେତେ, ତୋତେ, ତୋର, ତୁମର, ତମେ, ତମେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଦର ଅର୍ଥରେ ତୁ, ତୋତେ, ତୋର ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସମ୍ମାନ ଓ ସମସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଦର ଅର୍ଥରେ ତୁ ଖା, ତୋତେ ଦିଆଯିବ, ତୋର ବହି କିଣାଯିବ, ତୋ କଥା ଶୁଣାହେବ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ। ସମସ୍ତରୀୟ ଆଦର ଓ ମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ ଥାଅ, ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ତୁମର ବହି କିଣାଯିବ, ତୁମ କଥା ଶୁଣା ହେବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ। ସମ୍ମାନ ଓ ମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହି କିଣାଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯାହା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ବା ଜଣା ଦିଆଯାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ନାମ ପାଇଁ ଆମ ଭାଷାରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପର ହୋଇ ବିକଳ୍ପରେ ବସିଥାଏ। ଯଥା, ସେ ଖବର କାଗଜ ଏଣିକି ପଢ଼ୁ। ଆଦରରେ ସେ ଏକବଚନ, ସେ ଖବର କାଗଜ ଏଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ସେ ଏକବଚନ, ସେମାନେ ଖବର କାଗଜ ଏଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁ ବଚନରେ ସେମାନେ। ଆସ ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ଦୁଇଟି ରୂପ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମୂଳ ରୂପ ବା ସରଳ ରୂପ, ଗୋଟିଏ ପରୋକ୍ଷ ରୂପ ବା ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ଥାଏ। ପୁରୁଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ। ସରଳ ରୂପ ହେଲା ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମେ, ଆମେମାନେ।
ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ରୂପ ହେଲା ମୁଁ, ମୋର, ମୋତେ, ଆମ, ଆମ୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ତୁମେ, ତୁ, ତୁମ୍ଭେ, ତୁମେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ। ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ରୂପ ହେଲା ତୁମ୍ଭ, ତୁମ, ତୋ, ତୋତେ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ସେ, ସେମାନେ। ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ରୂପ ହେଲା ତା, ତାର, ତାଙ୍କ, ସିଏ, ତାହା। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ତଲ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା। ମଦନ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖିଲା ତାହା ସେମିତି କହିଲା। ଇଏ ହିଁ ସେଇ ହଜିଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ଯାହା, ଯେମିତି, ତାହା, ସେମିତି, ଇଏ, ସେଇ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ଦୂର ଅଥବା ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିତ୍ତିରେ ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସୁତରାଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିକଳ୍ପରେ ଦୂର ଓ ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂଚକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଦୂର ଓ ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ହୋଇ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦୂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ସେଇଟା, ସେଇ, ସେହି, ତା, ସିଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ, ତାହାର ଇତ୍ୟାଦି। ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ହେଲା ଏ, ଏହା, ଇଏ, ଏହାର, ଏଗୁଡ଼ିକ, ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଭିତ୍ତିରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ତହିଁରେ ବସିଥିବା କଳା ଅକ୍ଷର ସର୍ବନାମ ପଦର ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆସ ଜାଣିବା। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଗ, ଖ ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାଗ। ସଭାରେ କିଏ ଥିଲେ? ଦାଶରଥି ଦାସ କହିଲେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଗର ବାକ୍ୟ ତିନୋଟି କିଏ, କେଉଁ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପଦ। ଖ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଦାଶରଥି ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏ ଦୁଇଟି ପଦ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଏ, କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଶ୍ରିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଗର ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ବକ୍ତା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଜଣା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଉତ୍ତର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟମୂଳକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବିକଳ୍ପ ପଦ ହୋଇ ବସିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ କିଏ, କ'ଣ, କେଉଁଠି, କାହା, କେହି, କାହାକୁ, କାହାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କିଏ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଆଣିଲେ, କାହା ପାଇଁ ଆଣିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କାହାକୁ ଆଣିଦେଲେ, କେହି ଦେଲାବେଳେ ଦେଖିଛ କି ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ
ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ସର୍ବନାମ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ବିଚାର କରିବା। କରେ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିବେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ତାହା କରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେମାନେ ସେତେ ପାଠରେ ମନ ଦେବେ। ନଳିନୀକୁ ଯେଉଁପରି କୁହାଗଲା ସେ ସେହିପରି କଲା। କ ଖ ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କରି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ଭାବ ସମ୍ବୋଧନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ଅପର ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ସର୍ବନାମ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟାଂଶର ସର୍ବନାମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ସର୍ବନାମ ପଦ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ତାହା, ଖ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ସେତେ ଓ ଗ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁପରି ସେହିପରି ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆପେକ୍ଷିକ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ସର୍ବନାମ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଯାର, ତାର, ଯେ, ସେ, ଯିଏ, ସିଏ, ଯେସା, ତେସା, ଯେମିତି, ସେମିତି, ଯାହାର, ତାହାର ଏପରି କେତେକ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଗୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟଟି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥବୋଧରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ତହିଁରେ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ସର୍ବନାମ ପଦର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ହେଲା ସୁର ଓ ବୀର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଉଭୟେ ଏକା ସ୍ୱଭାବର। ଖ ହେଲା ବୀରକୁ କିଛି ଜଣା, ମାତ୍ର ସୁରକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଗ ହେଲା ଘରେ ଯେତେ କାମ ପଡ଼େ ସମସ୍ତ ସୁର କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ବୀର କେତେକ କରିପାରେ। ଏଠାରେ କ ବାକ୍ୟରେ ସୁର ଓ ବୀର ଏ ଦୁଇଟି ନାମ ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ଉଭୟେ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଖ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବୀର ସୁରର ଜାଣିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଗ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ, ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତ, କେତେକ ଏପରି ତିନୋଟି ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଯେତେ ସର୍ବନାମଟି ବିଶେଷ ପଦ କାମ ଓ ନିଶ୍ଚିତତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ସୂଚାଇ ପାରୁନି, ଏହା ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ସେହିପରି କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଭାବରେ କାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର
ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଦି ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଦି ବିଷୟକ ଧାରଣା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନିହେଁ ସମସ୍ତ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଆରକ କେତେକ କିଛି ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଦୁଇରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମକୁ ବ୍ୟବହାର ଦିଗରୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯଥା କରିଲା ନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ଉଭୟେ ଦୁହେଁ ତିନିହେଁ ତାହା ତାହାହିଁ ପୁଞ୍ଜାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଅନିଶ୍ଚୟ ବାଚକ ସର୍ବନାମ କିଏ କେହି କେଉଁ କାହା କାହିଁର କୁଆଡ଼େ କେମିତି କିଛି। ନେକ୍ସଟ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ସର୍ବନାମ ସକଳ ସଭିଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସର୍ବେ। ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ ବା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କରେ ହେଲା ନିତା ଆପେ ଗାଇ ଶିଖିଲା ଗୀତା ନିଜେ କହିଲା ବୀଣା ସ୍ୱୟଂ ଏହାକୁ ଲେଖିଛି ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ ଶିବା ଛାଏଁ ବୁଝିଯିବ। ଏହି ଚାରୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଆପେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଛାଏଁ ଚାରୋଟି ସର୍ବନାମ ପଦ ରହିଛି। ନିତା ଗୀତା ବୀଣା ଓ ଶିବା ଏ ଚାରୋଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଚାରୋଟି ଯାକ ବାକ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାକ୍ୟାର୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ନିତା ଗାଇ ଶିଖିଲା ଗୀତା କହିଲା ବୀଣା ଲେଖିଛି ଶିବା ବୁଝିଯିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଓ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଠାରେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟାର୍ଥରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଆପେ ନିଜେ ଛାଏଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଆପଣା ନିଜର ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟାର୍ଥର ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କାରକ ନ ହୋଇ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମବାଚକ କର୍ତ୍ତାପଦ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିକଳ୍ପ ଆତ୍ମବାଚକ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କରେ ହେଲା ରମେଶ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ଖରେ ହେଲା ନରେଶ ଆପେ ଆପଣାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁ ଗରେ ହେଲା ପରେଶ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାର ଦୋଷ ମାନିନେଲେ ଘରେ ହେଲା ସୁରେଶ ଏଠି ଆଗନ୍ତୁକ ଥିବାରୁ ନିଜେ ଉଠି ସ୍ୱ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଏହି ଚାରୋଟି ବାକ୍ୟରେ ନିଜେ ଆପେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ନ କରି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରମେଶ ନରେଶ ପରେଶ ସୁରେଶ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ଅର୍ଥକ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନିଜକୁ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱ ଏହି ଚାରୋଟି ସର୍ବନାମ ପଦ କର୍ତ୍ତାପଦ କର୍ମସୂଚକ ସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପଦ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବଦଳରେ ଅଥବା ସେହି ପଦର ସ୍ୱ ଅନୁକାରୀ ପଦ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। ମୁଁ ତୁ ଆପଣ ତୁମେ ସେ ଇଏ ୟାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୋର ଆପଣାର ନିଜେ ଆପେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଭଳି ସର୍ବନାମ ଚାଲିଥାଏ। କ'ଣ କେଉଁଠି ଏହା
ତାହା, ସେଇ, ଇଏ, ସେତେ, ଯେତେ, ଯେଉଁ, ଯେମିତି, ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରି ବିଶେଷ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ପଦ ସର୍ବନାମରେ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ, ଯଥା ତାଠାରେ, ୟାଙ୍କଠାରେ, ଯାହାଠୁ, କେଉଁଠୁ, ସେଇଠୁ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୁଗ୍ମ ସର୍ବନାମ ପଦ ବି ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଏହି ଯୁକ୍ତ ସବୁ, ଏହି ସବୁ, ତାହା ଯାହା ଯୁକ୍ତ ତାହା, ତାହା ଯାହା ତାହା, ତୋ ଯୁକ୍ତ ମୁଁ, ତୋ ମୁଁ, ତୋ ମୋ କଥା, ଆମ ଯୁକ୍ତ ତମ, ଆମ ତମ, ଆମ ତମ ସମ୍ପର୍କ, କିଏ କିଏ, କିଏ ଯୁକ୍ତ କିଏ, କିଏ କିଏ, ଯେ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଯେ ଯେ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଲାଗି ଲାଗି ଲେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଆସ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏପରି ଲେଖିବା ନାହିଁ, ଏପରି ଲେଖିବା ନାହିଁ ଆଉ ଏପରି ଲେଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏନି, ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଜେ ନିଜେ, ନିଜେ ନିଜେ। ଆପେ ଆପେ ଭୁଲ ଅଛି, ଆପେ ଆପେ। ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଭୁଲ ଅଛି, ଛାଏଁ ଛାଏଁ ରାଇଟ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହା ତାହା ଭୁଲ ଅଛି, ଯାହା ତାହା, ଯାହା ଯାହା ତାହା ତାହା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ଯାହା ତାହା ତାହା। ତ ସର୍ବନାମ ପଢ଼ିଦେଲୁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।